सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। अहुदा संभालण उपरंत 6 महीनिਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 155 ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। सऊदी अरब ने भारत सने कई देशों के यात्रियों लिए खोले दरवाजे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां विच बादल दल दा कब्जा। प्रवासी कामिਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ने नवे खेतरी वीज़िਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ऐलान। यूएई ने भारत तो आने वाले यात्रियों लिए वीज़ा ऑन अराइवल किया मुअत्तल। दक्षिणी चीन सागर विच गैर कानूनी दावे कर रहा चीन, असीं अपने सहयोगी देशों के नाल। कमला हैरिस। डॉक्टर एसपी सिंह ओबराय दी जीवनी ते बॉलीवुड बनाएगा फिल्म। अमेरिकी खुफिया एजेंसी मुखी दी तालिबान नेता नाल गुप्त मुलाकात। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अहुदा संभालण उपरंत अपने 6 महीनों के कार्यकाल दौरान प्रवासियों को राहत देने के मकसद नाल 155 नीतियां लियांदियां ते साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे सख्त आदेशों को खत्म कर दिता। यह प्रगटावा माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सीनियर सहयोगी मुजफ्फर चिश्ती ने पत्रकारों नाल गलबात करदिआं कीता। भारतीय मूल के अमेरिकी चिश्ती ने बाइडन के कामकाज की साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाल तुलना की, जिसने अपने 4 साल के कार्यकाल दौरान प्रवासियों विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। ट्रंप ने 450 आदेश जारी किए, जिन्हां विच कुछ विशेष देशों के मुसलमानों उपर अमेरिका आउण ते पाबंदी लाउणा ते बच्चों संबंधी DAC के प्रोग्राम नूं खत्म करना भी शामिल सी, जिस प्रोग्राम तहत बिना दस्तावेज़ों वाले 8 लाख नौजवानों को देश निकाले तो राहत मिली हुई सी। ट्रंप के सख्त रुख कारण बहुत सारे नौजवानों को अपने वतन वापसी परतना पिया सी। चिश्ती ने कहा कि राष्ट्रपति वजों अहुदा संभालण उपरंत बाइडन ने पहले दिन प्रवासियों पक्षी 7 नीतियां लियांदियां, जिन्हां तहत मुसलमानों उपर अमेरिका आउण ते पाबंदी खत्म कर दी गई। DACA प्रोग्राम नूं बहाल कर दिता गया ते इस प्रोग्राम नूं होर मोकला बनाउण दा राह खुला रखिया गया। सरहद उपर कंध उसारी नूं रोक दिता गया, जिस कंध उपर अरबां डॉलर खर्च करके साबका राष्ट्रपति दक्षिण ते केंद्री अमरीका तो आउण वाले प्रवासियों नूं रोकना चाहुंदे सी। चिश्ती ने कहा कि इस तो इलावा बाइडन ने साबका राष्ट्रपति का 3rd कंट्री रूट मुअत्तल कर दिता, जिस तहत शरण के दावियां के निपटारे तक प्रवासियों को मैक्सीको विच रहना पैंदा सी। सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान सने यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देशों को वड्डी राहत दी है। सऊदी अरब ने कहा कि सिर्फ उन्होंने देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने तो बाद बाहर गए यात्रियों को सीधी एंट्री की आग्ञा दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय ने दुनिया भर के दूतावासां नूं सऊदी राजपत्र भी जारी कर दिता। कोरोना वायरस के गंभीर हालात नूं देखते हुए कुछ महीने पहला सऊदी ने भारत और पाकिस्तान सने दुनिया के कई देशों तो यात्रियों के आउण ते पाबंदी लगा दी सी। संबंधित देशों के डिप्लोमैट मिशनर ने सऊदी राजपत्र नूं इस संबंध में विदेश मंत्रालय के निर्देश की प्राप्ति की पुष्टि की है। सऊदी विच प्रवासी भाईचारे के नेतावां अते व्यापारियों ने किंगडम के इस फैसले की शलाघा की। नवा नियम सिर्फ उन्हां विदेशियों ते लागू होवेगा जिन्हां कोल रेजिडेंसी परमिट है। वर्तमान विच यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देश भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और लिबनान है। अधिकारियों ने पहला सऊदी नागरिकों के नाल विदेशी डिप्लोमैटों, डॉक्टरों और उन्हां दे परिवारां नूं यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देशों तो सीधे एंटर होने की आग्ञा दी सी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੰਝੂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। परमजीत सिंह सरना का धड़ा दूजे नंबर ते रहा, जबकि मनजीत सिंह GK नूं तीसरे नंबर ते रह के सबर करना पिया। इस बार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ आम लोगों ने कोई बहुती दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस करके वोटां की गिणती घट रही सी। दसणयोग है कि एतवार नूं 46 वार्डां लई वोटिंगां दा काम अमन अमान नाल नेपरे चढ़ गया सी। दिल्ली दे 3.42 लाख वोटरां ने 312 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। इन्हां विचों 180 उम्मीदवार रजिस्टर्ड पार्टियां वालों, जबकि 132 आजाद उम्मीदवार वजों किस्मत अजमा रहे सन, जिन्हां विच औरत वोटर 1,71,370 और पुरुष वोटर 1,70,695 सन।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। DSGMC ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। DSGPS ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 552 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1974 'ਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ 1979 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2002, 2007, 2013 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ DSGPS ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਬੀ ਜੋਇਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀਸੀਨੇ ਪੈਨੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲੈਕਸ ਹਾਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ UAE 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, UAE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UAE ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ COVID-19 ਨੈਗੇਟਿਵ RT-PCR ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 25,467 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ OTT ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ OTT ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪਿੰਕ ਅਤੇ 에ਅਰਲਿਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ AR ਰਹਿਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬਾ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ 'ਚ FX ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। UAE 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 17 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ CIA ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇ ਵਰਨਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਅਫਰਾ ਦਫਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CIA ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇਤਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 256 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿਕੋਲੈਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 256 ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੇਨਨ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:01 ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਚਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 57ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਥੀ ਹੋਚਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕਿਊਮੋ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਥੀ ਹੋਚਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੇਨੇਟ ਡਿਫਿਊਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਕਿਊਮੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਚਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰਨ ਪਰਸਚੀਲੀ ਕਿਊਗ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਫਾਈਨ ਹੋਚਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਰਮਨ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। FDA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਨੇਟ ਵੁਡਕੌਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। US ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ $12.6 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 48 ਸਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $12.6 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪੁੱਜੇ 85 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ 46 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 3 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਊ ਮਹਾਵੀਰ ਨਗਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ 225 ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ 75 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 78 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਰਤੀ ਤੇ 46 ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 730 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਅਫਗਾਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ 26,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਕਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮਾਈਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀ ਸੰਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ। ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੀਲ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 360 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 360 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।